나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 나모 다사 바가와도 아라하도 사마 삼부다사 나모 다사 바가와토 아라하도 사마 삼부다사 아라하도 모든 번뇌를 완전히 여의시오 온갖 공양과 예경을 받으시만 하며 사마 삼부다사 사성제 진리를 비롯한 모든 법을 올바르게 스스로 깨달으신 다사 바가와도 그 존귀하신 부처님께 너무 절합니다. 을기 2570년 2026년 8월 19일 한천선언 수대시 과정 공부 12번째 수요일 중강의입니다. 아나달라카나 소다를 독송하면서 시작하겠습니다. 아나달라카나 소다 에간 사마야 바가와 바라나시야 위하라디 이세 바다네 미가다예 다다라 고바가와 반자와기예 베쿠 아만데시 베카오디 바단데 디 베쿠 바가와도 파자소송 바가와 에다다오자 루바 베카웨 아나다 루반자 히다 베카웨 아다 아바웨사 나이다 루바 아바다야 사와디야 라베 타자 루베 에와메 루바 호두 에와메 루바 마호시디 야사마자 코 베가웨 루바 아나다 타자마 루바 아바다 야사와다디 나자 라베디 루베 에와메 루바 호디 에와메 루바 마호시디 웨다나 아나다 웨다나 자히단 베가웨 아다 아바웨사 나이담 웨다나 아바다야 사와디야 라베타자 웨다나야 에와메 웨다나 호두 에와메 웨다나 마호시디 야사마자 코 베가웨 웨다나 아나다 다사마 웨다나 아바다야 사와다디 나자 라바디 웨다나야 에와메 웨다나 호두 에와메 웨다나 마호시디 사냐 아나다 사냐자 히단 베가웨 아다 아바웨사 나이단 사냐 아바다야 사와디야 라베타자 사냐야 에와메 사냐 호두 에와메 사냐 마호시디 야자마자 코 베가웨 사냐 아나다 타자마 사냐 아바다야 사와다디 나자 라바디 사냐야 에와메 사냐 호두 에와메 사냐 마호시디 상가라 아나다
Sankaraja hidam bhikkhave atta abhawe sansu Naidan sankhara abadaya samvaddeyo Labetaja sankhare su Ewame sankhara kundu Ewame sankhara mahi sondi Yazamaja ko bhikkhave Sanghara anada Tasama sanghara abadaya sawadandi Naja labadi sanghare su Ewame sanghara hundu Ewame sanghara mahi sondi Vinyana anada Vinyana jahidam bhikkhave atta abhavesa Naidam vinyana abadaya samvaddeya Labetaja vinyane Ewame vinyana hodu Ewame vinyana mahositi Yazamaja ko bhikkhave Vinyana anada Tasama vinyana abadaya sawadadi Naja labadi vinyane Ewame vinyana hodu Ewame vinyana mahositi Tange manyata bhikkhave Rupa nijawa anijawadi Anijam bande Yambana nija Dukkha vada sukha vadi Dukkha bande Yambana nija dukkha viparinama dhamma Kalanuda samanupasido Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Vedana nijam va anijam vadi Anijam bandi Yambana nijam Dukkha vada sukha vadi Dukkha bandi Yambana nijam Dukkha viparinama dhamma Kalanuda samanupasido Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Sanya nijam va anijam vadi Anijam bandi Yambana nijam Dukkha vada sukha vadi Dukkha bandi Yambana nija Dukkha viparinama dhamma Kalanuda samanupasido Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Sanghara nijam va anijam vadi Anijam bandi Yambana nijam Dukkha va sukha vadi Dukkha bandi Yambana nijam Dukkha viparinama dhamma Kalanuda samanupasido Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Vinyana nijam va anijam vadi Anijam bandi Yambana nijam Dukkha vada sukha vadi Dukkha bandi Yambana nijam Dukkha viparinama dhamma Kalanuda samanupasido Edamama Esoha masami Esomi adadi No hidam bandi Tasama tiha bhikkhave
Yanginji Rupa Adida Nagada Pajupana Ajadawa Baidawa Olarigawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yanduri Sandikiwa Sabaruba Neda Mama Nesoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yata Buddha Sama Panyaya Datavam Ya Gaji Vedana Adida Nagada Pajupana Ajadawa Bedawa Olarigawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yaduri Sandikiwa Sabha Vedana Nida Mama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yata Buddha Sama Panyaya Databam Yagaji Sanya Adida Nagada Pajupana Ajadawa Baidawa Olarikawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yaduri Sandikiwa Sabha Sanya Nida Mama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yata Buddha Sama Panyaya Databam Yekeji Sankara Adida Nagada Pajupana Ajadawa Baidawa Olarigawa Sukumawa Hinawa Banidawa Ye Dure Sandikiwa Sabe Sankara Neda Mama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yata Buddha Sama Panyaya Databam Yanginji Vinyana Adida Nagada Pajopana Ajadawa Baidawa Olarikawa Sukumawa Hinawa Banidawa Yanduri Sandikiwa Sabha Vinyana Nida Mama Nisoha Masami Na Meso Adadi Ewa Meda Yata Buddha Sama Panyaya Databam Ewa Bazam Bekawe Suddawa Ariya Sawago Rupa Samimbi Nebindadi Vedana Yabi Nebindadi Sanya Yabi Nebindadi Sangare Subi Nebindadi Vinyana Samimbi Nebindadi Nebinda Virajadi Viraga Vimojadi Vimoda Zami Vimoda Midi Nyana Hodi Hina Jadi Uzidang Brahmajariyam Kadangaraniya Nabara Idadayadi Pajanadi Idama Waja Bhagawa Adamana Banja Wagiya Bhikkhu Bhagavado Basidam Adi Abhinandundi Ima Samin Japana Vyakarana Samin Panyamani Banja Wagiyana Bhikkhuna Anubadaya Asavehi Chedani Vimojin Sudi Anatta Lakkhana Sutta Nitthita Sadhu 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 Jinan Juye Uri Chula Kama Vibhanga Sutta
찔라까마 위반가 성다라고 우리가 가지고 공부했어요. 부처님의 가르침이라는 것이 불교로 우리가 종교로 말하는 것보다 사마디티 바른 견해라는 것이 더 어울린다. 이런 말을 이야기했고 부처님께서도 본인의 가르침을 사마디티 바른 견해 팔정도의 정견 그렇게 많이 인용하십니다. 그렇게 많이 말씀하셨습니다. 그 바른 견해 중에 제일 기본이 원인과 결과에 대한 올바르게 아는 견해가 제일 기본이고 그것이 불자의 자격이에요. 그러니까 아무리 내가 불자다로 말해도 그 원인과 결과, 업과 과보에 대한 올바른 견해가 없으면은 불자 되지가 않아요. 나 혼자 착각하고 있는 거지. 불자 되지가 않아. 불자라는 사람의 최소한 자격이 그거예요. 바른 견해가 있어야 돼. 업과 과보를 알고 믿어야 돼. 알지 못하면서 믿는 거로 진정한 믿음을 보지 않아요. 알아야 진짜 믿는 거지. 내가 알지 못하는 그냥 맹목적으로 믿는 거로 신심으로 보지 않아요. 그래서 이 불교의 기본기는 업과 과보에 대한 견해다. 제안해 주세요. 누구누구. 이 업과 과보에 대한 견해가 되게 중요하기 때문에 우리 불교의 기본에서 업과 과보를 이야기하는데 그것이 또 무아의 충명 하나예요. 우리가 공부하고 있는 자아인가 무아인가를 할 때로 업과 과보를 볼 때 원인과 결과를 보는데 업이 원인이고 과보가 결과예요. 그 업 속에도 영혼이 없어요. 영원한 자아가 없어요. 과보 속에서도 영원한 자아가 없어요. 그 업과 과보를 부처님께서 아주 세분화해서 설명할 때 그것이 12연기가 되는 거예요. 12연기. 업과 과보를 세분화시키면 12연기가 돼요. 그래서 인과 연속, 윤회가 있는데 어떤 주체가 어떤 인이 윤회하지 않는단 말이죠. 그것이 업과 과보를 이해하는 것이 무아를 이해하는 방법 하나예요. 그래서 두 트랙으로 우리가 간다를 이야기하면서 불교의 기본기로 이야기하고 불교의 아주 수준 높은 가르침을 할 수 있는 무아 어떤 가르침에도 어떤 종교에도 없는 무아이라는 거로 공부하면서 우리가 불교의 기본기로 닦고 간다 이야기했지요. 그래서 지금 불교의 기본기 업과 과보를 공부하지만 만만하게 보이면 안 된다 뜻이. 우리가 불교 공부 안 하면 업과 과보 이야기를 조금 무시하고 싶은 사람들이 내가 그 어떤 견전을 공부한다 이렇게 품 잡는 거 좋아하지 공부할 때. 그렇지만 진짜 업과 과보를 모르고 견전을 공부해봐야 몇 소용없어. 업과 과보가 제일 중요한 거. 그래서 업과 과보에 대한 아주 간단한 설명을 우리가 쥐라까마 위반가 쓸다의 수바이라는 철문이의 질문을 부처님께서 7가지 짝으로 14가지 대답했지요. 그러면 어떤 사람들이 빨리 돌아가시고 어떤 사람들이 오래오래 삽니다. 사람이 똑같이 태어나는 사람들이 똑같은 인간인데 왜 다릅니까? 전려한 인간들이 있고 아주 고귀한 인간들이 있는데 잘 되는 인간들이 있고 잘 안 되는 인간들이 있는데 왜 그랬습니까? 하면서 부처님의 질문에 대한 완벽한 설명을 하는 거 아니에요. 젊은 사람의 질문에 따라 아주 간단한
대답을 해줬지요. 어? 아, 못생기는 사람이고 예쁜 사람이고 그냥 화가 많으면 못생기게 태어난다. 자애로우면은 예쁘게 태어난다. 어? 아, 어떤 사람은 병이 많아, 어떤 사람은 되게 건강합니다. 왜 그래요? 이렇게 하면 이 고문하는 사람, 다른 사람 아프게 하는 사람은 이 전생에 그런 업이 많으면은 그런 업이 과본에 나타나면 어? 그런 업이 과본에 나타나면 아프다, 아프다. 어? 그리고 다른 사람들이 항상 연민심으로 잘 챙기는 사람은 건강한다. 이런 거죠. 근데 그 일부까지 그 좋은 거하고 안 좋은 거하고 이야기를 원인 결과를 뚫고는 우리가 업에 대해 완벽하게 이해 못해요. 그리고 또 의심들이 많아질 수 있어요. 어? 이 사람은 내가 나쁜 짓을 많이 하는데 되게 잘 사네? 이렇게 우리가 보일 때가 있잖아요. 보면은 어떤 사람들이 되게 나빠요. 내가 알고 있는데 그 사람이 되게 나쁜 사람인데, 근데 진짜 잘 나갔다고? 어떤 사람은 내가 보니까 되게 좋은 사람이야, 착한 사람. 근데 안 좋은 이들이 막 계속 그 사람의 인생에 겪고 있어. 그러면은, 부처님 말이 안 맞는데? 이렇게 생각할 수도 있죠. 그래서 그런 의심들이 생길 수 있기 때문에 의심이 굳어지면 사견이 되는 거예요. 아, 내가 확실하게 모르고, 어? 업과 과보에 대해 내가 확실하게 모르기 때문에 내 지혜가 모자라서 그 제대로 모르는데 아, 업과 과보가 붙이는 가르침이 맞지 않다. 이렇게 받아들이면 사견이 되는 거죠. 그래서 업과 과보에 대한 조금 더 완벽하게 이해할 수 있는 어? 네 가지 묶음으로 사사, 십육, 16가지 업의 측명들이 설명하는 거로 오늘 이야기하려고 해요. 응? 우리가 올바른 거를 안 믿으면은 틀린 거를 믿을 가능성이 많아지죠. 응? 예를 들면 원인이 우리가 했던 선업, 무선업인데 우리가 그거를 안 믿었다면은 이건 올바른 견해예요. 우리한테 좋은 이나 나쁜 이들이 있는 것이 현재 원인도 있고 과거 원인을 말하면 했던 선업, 무선업의 원인이 있는데 우리 그거 안 믿으면은 올바른 거 믿지 않으면 틀린 거를 믿을 가능성이 많아지는 말이죠. 예를 들면은 업이라는 거 없어. 이렇게 업이라는 것이 존재하는데 업의 과보가 존재하는데 우리가 업과 과보를 안 믿으면 어떻게 돼요? 지난주에 이야기했던 데이티 사견들이 일어나는 거죠. 아키리아 데이티, 아헤투가 데이티, 나티가 데이티. 그 사견들이 사학초로 갈 수 있는 사견이에요. 그냥 그냥 생각이죠. 철학이 그냥 내가 믿는 생각이지만 그 생각 때문에 지옥으로 가요. 말을 안 해도 행동을 안 해도 내가 정확하게 그렇게 믿고 있으면 확실하게 아주 믿고 있으면 그 세 가지 사경만으로도 충분히 사학초로 떨어집니다. 그리고 원인이 있다는 믿기는 믿어. 그렇지만 선한 이 무선한 이를 믿기 믿었는데 제대로 믿는 거 아니라 지난주에 얘기했죠. 반절짜리. 모든 것이 과거업이다. 아니면 모든 것이 현재밖에 다른 이유가 없어. 태어나 대부터 하던 이 때문에 되는 거고, 죽어면 것이고, 이런 거로 있지요. 그런 거는 위사마 헤투가 데이티로 말해요. 위사마 헤투가 데이티. 헤투가로 말하면 헤투가 원인이에요. 가가 있음이에요. 그러니까 헤투가라면 원인이 있다는 믿어요. 원인 없다는 안 해, 이 사람이. 그렇지만 올바른 원인 말고 자기 마음대로 믿어는 거예요. 틀린 원인들이 믿어요. 그러면 위사마로 말해요. 사마가 맞는 거예요. 위사마가 맞지 않는 거예요. 맞지 않는 원인을 믿고 있어. 사실이 아닌데.
예를 들면, 비 온다. 그러면은, 비 오는 것이 하늘에 어떤 신이 화나서 우리한테 물폭탄하는 거야. 이렇게 믿을 수도 있어요. 예를 들면, 예를 쉽게 말하는 거예요. 근데, 우리가 과학적으로 이해하면, 이 비라는 것이 이런 이유로, 비가 올 수 있다. 이거는 올바른 원인을 믿는 거예요. 그래, 내가 다른 원인을 믿고 있으면은, 원인은 있다는 보는데, 올바르지 않는 원인을 내가 믿고 있어. 이 종교의 시작은 그렇게 이야기하더라고. 종교의 시작이 그렇다고 우리 그 부처님 가르침에도 있고 그냥 철학자들이 그렇게 생각하는 거예요. 옛날에 우리 석기 시대에 예를 들면은 석기 시대에는 별로 없잖아. 다 우리가 사냥해서 먹거나 이런 거예요. 그러면은 사냥해서 먹는데 산에 가서 사냥하러 가는데 내가 그 예를 들면은 그 어떤 나무 밑에 소변을 봐서 그날 하루 종일 내가 사냥을 못해서 그 내가 생각하니까 이 나무에 신이 있는 것 같다 이런 거예요. 그 다음날 가서 절합니다. 잘못했습니다. 다음에 여기 제가 소변 안 볼게요. 그날 또 사냥이 잘 돼. 그러면 여기 진짜 저 신이 있네 이런 거. 어디 갔다가 벼락 맞았어요. 그러면 생각하는 거, 하늘에 신이 있어. 내가 모르 잘못했는가 봐. 그래서 열심히 사냥해서 하늘 신한테 내가 제사를 지내요. 내가 돼지 머리를 좋아하니까 돼지 머리를 막 올려서 꼬지 뭐지? 돼지 머리 꼬지 하면서 신한테 올립니다. 아니면은 목 피를 빼서 옛날 사람이 목 피를 빼면서 이렇게 제사 지내요. 이 사람끼리도 잡아요. 무족들이 싸웠잖아요. 첫째 무족 사람 잡아오면은 그 사람의 목을 잘라서 피를 팔아서 신을 자기가 모시는 신을 올려요. 그러면 자기들이한테 그 신이 보호한다고 믿는 거죠. 그런 인류의 시작에 그런 신을 믿는 여러 가지 이유들이 있다고 해요. 바다에서 쓰나미 같은 거 온다. 그러면 어떻게 생각해요? 바다 신이 있어. 우리가 뭐가 잘못해서. 그래서 바다 신이 우리한테 벌 주는 거야. 그때부터 바다 신을 모시는 거예요. 제사 지내고 신음을 하고 이렇게 이런 식으로. 그러니까 부처님은 딱 결론 내리는 것이 무서워서 사람들이 신을 모신다. 이렇게 말하는 거예요. 무서워서. 내가 할 수 없는 것, 내가 알 수 없는 일들이 벌어질 것 같다면 사람들이 산의 신을 모시고 나무의 신을 모시고 물의 바다의 신을 모시고 강의 신을 모시고 이런 거예요. 그런 것처럼 우리가 신이라는 거 출발점이 그렇다고 해요. 사람들이 무서워하니까. 우리가 할 수 있는 거 있어요. 할 수 있는 건 우리 안 무서운데 내가 모르는 거, 내가 할 수 없는 거, 내가 모르는 이들이, 내가 안 보이는 것들이 미래 뭐 이런 거에 대한 우리가 항상 신을 믿어요. 내가 모르니까. 그 보이지 않는 거를 내가 의지하려고 해요. 내 아버지가 못 해주는 거, 내 어머니가 못 해주는 거, 우리 사회가 못 해주는 거, 그러면 해주는 사람이 누가 있을까? 보이지 않는데 뭐가 있겠지? 그러면서 우리가 찾게 되는 거예요. 그러니까 내가 무서워서, 무서움에서 벗어나려고 의지를 찾는다. 그래서 신을 만들어 놓은 거예요. 그래서 신은 있는 거 아니라 우리 인간이 무서워서 만들어 놓은 거지. 의지를 찾았다가. 그러면 제가 하고 싶은 말은 그런 거예요. 우리 어리석으면은 바다의 쓰나미가 나는 이유를 모르니까 다른 이유를 생각하는 거. 신이 화난다. 그런 거 말아. 그러면은 진짜 이유가 따로 있는데, 그러면 땅 밑에 뭐 지대 밑에 판이 이렇게 움직이면 그 지진 나는 것처럼 해서 바람 밑에 그게 되면 물이 이렇게 넘쳐올 수 있다. 이런 거 과학자들이 발견되니까 원인이 발견됐어. 그러면은 그 원인이 사실인데 우리가 다른 원인을 믿고 있으면은 안 맞잖아. 그런 의미로 말하는 거 부처님께서는 바른 견해라는 것이 원인 결과를 믿어야 되는데 올바른 원인 결과를 믿어야 되는데 원인을 믿긴 믿는데
온동안 거를 믿고 있어. 그러면은 그 사견다로 말하는 거야. 응? 그러면은 위사마 헤이두가 데이티로 말하면은 원인은 믿고 믿는데 그 원인이 사실이 아니에요. 엉뚱하게 자기야 믿고 있는 거죠. 네, 그런 거 다 위사마 헤이두가 데이티. 응? 그래서 우리가 신의 작품이다, 신이 창조한다 이런 거로 위사마 헤이두가 안에 들어가요. 응? 맞지 않은 원인을 믿는다. 그래서 업과 과보를 모르면 우리한테 어떤 위험이 생기냐. 그런 사견에 빠지는 위험이 생기단 말이죠. 그래서 그 사견에 빠지는 위험이 그냥 살아있을 때 내가 사견을 가진다. 그 위험만 있으면 아무 문제 없는데 그 사견 때문에 사악처럼 떨어질 수 있단 말이죠. 그 사견 때문에 우리가 지옥으로 갈 수도 있고 악으로 태어날 수도 있고 동물로 태어날 수도 있고 그 사견의 죄가 크단 말이죠. 그래서 우리가 업과 과보를 알아야 돼. 업과 과보를 믿어야 돼. 그 업과 과보를 알아야 믿어야 우리가 어떻게 돼? 살아갈 때 업을 조심하는 거지. 안 좋은 업을 안 하려고 하고 좋은 업을 하려고 하게 되는 거야. 업과 과보를 믿으면. 안 믿으면은 그냥 내가 이익이 있으면 뭐든지 할 수 있는 거지. 선업도 내가 이익이 없다 생각하면 안 하는 거지. 무선업도 내가 이익이 있다고 생각하면 하겠지. 그러니까 짧게 보면은 그런 건 할 수 없는 거예요. 선업이 단자 이익이 있다고 알 수 없고, 무선업이 단자 불이익이 있다고 알 수 없는 부분들이 있어요. 그래서 이 오늘 우리가 공부를 하려고 하는 16가지를 우리가 이해해야 돼. 그 이해해야 업에 대한 이 눈이 뜨는 거예요. 아, 이렇게 될 수 있구나. 그래서 그 16가지를 볼게요. 업에 대한 조금 지난주에 했던 것보다도 업그레이드해서 한 단계 깊이 인과. 그 인과가 뭐예요? 업과 과목 이야기. 이 작가님 올려주세요. 그 16가지. 이거 아비다마타 상가하이라는 이 아비다마의 엑기스라 할 수 있는 거죠. 거기서 5장에 있어요. 5장에. 그래서 5장 여기 제목이에요. 위티모타 프리치도이라는 것이 5장 제목을 보여주는 거예요. 한국에 보다 아비다마이라는 번역되어 있는 책이 있어요. 미얀마의 그 대학 교수가 그 아비다마를 가르치는 거를 책으로 해놓던 거. 그리고 한국에 번역되어 있는 거는 아비다마 길라자비 이 책이 이 아비다마타 상가하를 번역하는 책들이에요. 이 5장의 이 50원 달러, 51번 달러, 52, 53, 이 4달러기 한 달러 한 달러께 업에 대한 투명 4가지 있어요. 그 44, 16이죠. 첫 번째로 보세요. 50원에 보면은 전납감 이렇게 되어 있어요. 전납감. 사실은 이거는 개성로 만드는 개성이라는 것이 이 시 같은 거예요. 시 같은 거는 숫자가 맞아야 돼. 노래 같은 거 리듬이 있어요. 라임이 있어요. 그러니까 글자를 줄이기도 하고 압축시키기도 하고 합성하기도 하고 그렇게 해서 맞춰놓는 거예요. 그 단어를 이 그대로 풀려서 말하면 전납감이 아니고 전납감아 이런 거예요. 전납감아. 그래도 여기 있는 데를 보면 전납감, 우파탄박감, 우파빌락감, 우파가닥감, 제디, 깨짜워세나. 그래서 업을 우리가 단순하게 업이다 아는 것보다 그 업이 깨짜라는 것이 업무의 뜻이에요. 깨짜워세나 이 단어예요. 깨짜워세나는 업무로. 그래서 업이 자기가 어떤 업무를 보느냐에 따라서 4가지를 보는 거예요. 업을. 예를 들면 우리가 선업도 했어요. 부선업도 했어요. 너무 많아요. 우리가 사실은. 이번 생에는 엄청 많아요.
오늘 하루만 해도 엄청 많아요. 우리가 몰라서 그러죠. 어? 몸으로 하는 업들이도 있고, 말로 하는 업들이 있고, 생각해서 마음으로 하는 업들이 많이 있어요. 그러면은 태어날 때 우리가 지금까지 했던 업도 엄청 많고, 전생에 했던 업도 되게 많아요. 그 우리가 그 수많은 업들이 많이 있는데, 우리가 지금 보이는 것만 보고 맞추려고 하면은 절대 못 맞춰요. 그렇지만 원리를 이해하면은 조금 의심이 줄어들 수 있단 말이죠. 원리가 뭐냐? 깨자와 세나라는 것이 업이 보는 업무가 네 가지가 있는 거예요. 첫 번째 전락감이라는 것이 뭔가가 되게끔 할 수 있다. 이거는 되게끔 하는 업무예요. 내가 했던 선업이 많이 있어요. 무선업은 많이 있어요. 근데 어떤 선업이 나를 전생에 죽기 직전에 나를 전락감으로 이루해줬어요. 그래서 내가 이번 생에 인간으로 태어났어요. 그 우리가 다 이번 생 인간으로 태어나는 것이 내가 전생에 죽기 직전에 마지막 했던 업이 전락감아 인간 되게끔 했던 거예요. 그래서 내가 인간 되는 건 다행이지만 사실은 내가 동물 될 수 있는 무선업도 많이 있었어요. 그 업들이 전생에 죽기 직전에는 내한테 전락감화를 주지 못하기 때문에 나를 사악처로 떨어뜨리지 못했던 거예요. 할 수 있는데 그때 자기야 못하는데 이 선업이 했던 거예요. 그래서 선업이 했기 때문에 아, 업이 어떻게 되게끔 해주는 업도 있다고 알아. 만약에 그 전락감화가 무선업이라면 우리는 지금 사악처에 있을 거예요. 지옥에 있거나 동물로 태어나고 있거나 아수라 아귀로 태어나거나 그런 거예요. 그런 거를 전락감화를 말하면 어떻게 되게끔 해줄 수 있는. 근데 두 번째 업무가 있어요. 다른 업무가 뭐냐? 우빠탐바감 두 번째예요. 우빠탐바까마 이렇게 해야 되는데 까마 업이잖아요. 그를 짧게 우빠탐바감으로 말합니다. 우빠탐바감. 우빠탐바는 탐바는 뻣뻣하는 걸 탐바로 말해요. 우빠는 아주 가까이 가까이의 뻣뻣함이라는 것이 직탱형으로 말하면 직탱. 직탱이라는 것이 쉽게 말하면 도와주는 업이에요. 그 얘가 예를 들면은 내가 했던 선업 중에 수많은 선업들이 많이 있는데 그 중에 하나만 나를 인간을 태어나게 했던 거예요. 다른 선업들이 어떻게 돼요? 나를 인간으로 태어나게는 못 해줬어요. 근데 내가 인간으로 태어나고 나서는 다른 선업들이는 우빠탄바까로 아주 지탱하는 업을 해줘요. 건강하게, 예쁘게, 차 살게, 이런 거, 위험에서 벗어나게, 막 이런 식으로 내가 했던 선업들이 태어날 때부터 죽을 때까지, 지금까지 우리가 수많은 우리의 과거에 했던 선업들이 직탱해줘서 지금까지 우리가 멀쩡하게 살고 있는 거예요. 만약에 그 직퇴하는 선업들이 일 안 했으면 우리는 벌써 죽었을 거예요. 죽었거나 다치거나 병원에 누워있거나 뭐 이런 거죠. 그래서 업이라는 것이 뭔가 되게끔 하는 업도 있고 되게끔은 못하지만 이 버텨지는 아니면은 보태주는 아니면은 직퇴해주는 도와주는 우빠는 가까이 붙여서 탐바는 뻣뻣하게 해준다는 것이 힘을 넣어주는 거죠. 그 도와주는 업으로 쉽게 이해를 돼요. 단어 그대로는 아주 뻣뻣하게, 아주 밀착하게 뻣뻣하게 해준다 이런 뜻이에요. 그것이 우빠탐바까의 두 번째 업의 업무 두 가지, 두 번째 하나예요. 또 세 번째 업무는 뭐냐? 우빠빌라까. 우빠는 붙여서 밀착해서 빌라까는 괴롭히는 거예요. 그래서 괴롭히는 업이라는 것이 방해업이죠. 방해업. 예를 들면 내가 인간으로 태어나는 선업으로 엄마 뱃속에 인간으로 태어났어요.
엄마 뱃속에 처음 임신할 때부터 내가 인간이 됐어요. 엄마를 모를 수도 있어요. 그냥 우바빌가가 있으면 그 뱃속에 죽어요. 그런 거예요. 우바빌가라는 것이 따라 괴롭히는 거예요. 밀착하게. 어? 아니면 내가 인간으로 태어나는 선업으로 인간으로 태어났는데, 어? 우바빌가이라는 무선업이 붙여서 나를 장애인으로 태어나게 해. 이럴 수도 있어. 장애인으로 태어나는 것이 태어나는 건 장애인이 아니에요. 엄마 뱃속에 내가 닫혀 있는 거예요. 그럴 수도 있단 말이죠. 그런 거 여러 가지 업이라는 것이 하는 일이 그렇다고 말합니다. 되게끔 하는 업무로 할 수 있기도 하고, 되게끔은 못 해주지만 버텨지는 아니면은 직퇴해주는 도와주는 업도 있고, 어떤 업은 방해업이에요. 괴롭히는 업이에요. 어떤 사람이 잘 됐다가 또 망가져. 그 우바빌가가 나타나는 이렇게 이해하면 돼. 그 업의 업무 하나예요. 업비 보는 업무가 그렇게 있단 말이죠. 뭐를 되게끔 해주는 업무가 하나 있고, 되게끔은 못 해주지만 도와주는 업무를 보는 업이 있고, 또 되게끔은 아니고 도와주는 거 아니고 괴롭히고 방해하는 업도 있고, 그리고 네 번째는 우빠가다가, 가다가는 죽이는 뜻이에요. 죽여버렸다, 잘라버렸다. 이런 거. 우빠가다가로 말하고 우빠치다가로 말해요. 치다가면 이렇게 칼로 자르는 듯이 가위로 자르는 듯이 자르는 거예요. 그러면은 내가 인간으로 태어나는 내 선업이 나는 충분히 80까지 살 수 있는 선업이에요. 그런데 누가 나를 총로 쏴서 죽였어요. 그러면은 우빠치다가로 말해요. 내 업은 충분히 80까지 갈 건데 내가 40대에 암살을 당해서 예를 들면 그런 것이 업을 완전히 잘라버리는 업, 그리고 잘라버릴 수 있는 업무로 업이 보여요. 그래서 업이라는 것이 우리가 단순하게 보면 안 되고 업이 보는 업무이 네 가지가 있다. 그리고 깨자 와세나로 말하는 거. 와세나는 여기 이제 와세나 VASEN 와세나가 한국말로 노우르의 뜻이에요. 도구격을 말하는 거예요. 그러면 깨자가 이 업무로 보면 업이 네 가지로 봐야 돼요. 업이 되게끔 하는 업이 있고 도와주는 업이 있고 방해하는 업이 있고 아예 잘라버리는 업무를 보는 업이 있다. 그러면은 우리가 내 인생을 봤던 남의 인생을 봤던 이 네 가지로만 봐도 이해하기 시작하는 거예요. 업이 서너 번 좋은 거 주고 무서너 번 나쁜 거 주고 이렇게 단순하게 이 흑배만 아는 거 아니라 우리 세상이 흑배로 볼 수 없잖아요. 엄청 조건이 많아요. 엄청 병수가 많아요. 그 업도 마찬가지예요. 단순하게 인간을 태어나니까 선업이지, 뭐 동물을 태어나니까 무선업이지 이렇게 단순하게 보는 것보다 동물로 태어나면서도 지난주에 얘기했죠. 뭐 하인을 네 사람을 두고 있어. 사람들이 막 받쳐주면서 샤워해주고 뭐 똥 닦아주고 뭐 판매해주고 이런 동물들이 있고. 동물로 태어나는 무선업이지만 또 자기 했던 선업들이 도와주니까 잘 살아. 아주 이 고소득층 모몽이로 태어나서 이렇게 될 수 있죠. 아주 잘 사는 모몽이로 될 수 있어. 인간은 마찬가지. 인간을 태어나는 건 선업인데 또 고생하는 인간은 많아. 그러면 우바비니까 했던 업들이 중에 괴롭히는 업들이 나타나고 있구나. 그래서 우리가 내 인생도 그렇게 보지 않으면 많이 이해했을 거예요. 내가 어떤 일이 잘 되다가 안 되는 거는 잘 될 수 있는 선업들이 도와지더라도 안 될 수 있는 무선업들이 나타나서 괴롭힐 수 있구나. 거꾸로 생각하면 예를 들면 내가 무선업 때문에 그 동물로 태어나도 선업이 우바비니까 해서 동물의 삶에서 다른 무선업들이 내한테 주고 있는 것을 줄이질 수도 있어요. 거꾸로 생각하면. 그래서 선업이 무선업의 우바비니까가 될 수 있고 무선업이 선업의 과부의 우바비니까가 될 수 있잖아요. 이런 거죠. 그래서
이것이 업이 보는 업무로 말합니다. 깨자 워시나, 깨자가 업무, 워시나 노으로. 업무로 볼 때 업이 업무를 네 가지로 볼 수 있다. 되게끔 하는 업무, 도와주는 업무, 관계하는 업무, 완전히 잘라버리는 업무. 잘라버리는 것이 어떤 업의 힘을 완전히 다른 업이 잘라버리는 거예요. 그러면 어떤 업의 힘은 전략가로 주고 있어요. 다른 업이 와서 또 전략가가 되게끔 하고 있는 거를 완전히 끊기게 해버리는 거예요. 그런 거를 우빠가다가 우빠치에다가 합니다. 이 네 가지를 가지고 우리가 우리의 인생을 이해하려고 해봅니다. 내가 겪고 있는 이들이, 내가 살아왔는 나의 과거의 일들이, 또 내 주변 사람들이, 내 가족의 일들이 이렇게 보면서 아, 업의 업무가 이런 것 때문에 우리가 했던 수많은 업들이 한 가지만 있는 거 아니라 하루 만에 우리 했던 업이 엄청 많기 때문에 과거에 했던 업들이 있고 현재 했던 업들이 있고 과거 생에 했던 업들이 있고 현생에 하는 업들이 있고 그것들이 우리가 보기에는 이해할 수 없는 정도로 복잡하게 되어 있지만 그 업들에는 니야마가 있어요. 법칙이 있어요. 법칙대로 가고 있는 거예요. 그건 누가 만들 수가 없어. 누가 만들 수가 없어. 그래서 이 세상을 우리가 생각해 보면 되게 신기하잖아. 이거 세상이 거의 다 우뚜니야마 하나예요. 기후의 법칙 하나예요. 지난주에 제가 5가지 중에 하나 잊어먹고 있는 다마니야마예요. 다마니야마. 법의 법칙. 법의 법칙이 있어. 법의 법칙을 여러 가지, 예를 들면 4가지 도로 말하면 도 다음에 바로 과가 생겼고 누가 만들 수 없어. 도의 다음에 바로 과가 생기는 거. 이런 걸 법의 법칙. 사성제도 마찬가지죠. 고지묘도로 말하면은 집성제로 인해서 고성제가 생긴다. 이거를 법의 법칙이. 그래서 법도 법칙이 있어요. 그러니까 법 위에는 아무것도 없어요. 그냥 법이 법칙이 되는 거죠. 그래서 5가지 니야마가 다마니야마가 제일 높은 거죠. 다마니야마, 까마니야마가 있고 우두니야마, 비자니야마, 잭다니야마 이런 거 있어요. 지난주에 제가 4가지 이야기했어요. 빠져있는 거 다마니야마, 다마니야마, 법의 법칙. 그래서 업도 마찬가지고 업의 법칙이 있어요. 우리가 보기에는 그냥 무작위로 완전히 이렇게 마음대로 되는 것 같은데 그렇지 않아요. 아주 정확하게 정확하게 자기들끼리 이렇게 업들이 때에 맞춰서 힘에 따라서 우리 태풍 같은 걸로 봐봐 그러잖아요. 태풍은 한국에 온다, 일본에 가나, 중국에 가나 이렇게 그 날씨 예보에서 하잖아요. 그 병수도 있죠. 뭐 바람이 불으면은 뭐 한국으로 올라갔다가 뭐 딴 데로 튈 수도 있고, 밑으로 올라가다가 위로 올라갈 수도 하고 이런 거. 또 병수가 뭐예요? 바람이 불으면 그 바람의 힘이 약해지면 또 밀려올 수도 있고. 그런 업도 그런 거예요. 이 업의 힘이 밀으면은 이 업의 힘이 밀리면은 물러서기를 하고 이런 거예요. 그런 거는 우리가 할 수 없잖아요. 이 업들이 지금 현재의 기후에 따라 여기가 엄청 덥다. 그러면은 뭐 수기가 위로 올라가고 이런 것처럼 내가 지금 현재 하고 있는 업들이 되기는 해. 그래서 과거 업들이 밀려올 때 내가 현재 업을 열심히 하면 또 현재 업의 힘으로 달라질 수도 있어. 비 안 오는 하다가 올 때가 있고, 오늘 하다가 안 올 때도 있고. 그런 것처럼 업이 지려 갔다가도 못 질 때도 있고, 안 지려 하러 갔다가도 주게 될 수도 있고. 그 안에 변수들이 다 있는 거예요. 그 변수들이 다음 묶음들이야 보면서 또 이해할 거예요. 일단은 이건 아주 업이 볼 수 있는 업무. 업은 그냥 단순히 결과를 전달하지만 그렇지 않다. 되게끔 하는 거 있고 도와주는 거 있고 방해하는 거 있고 완전히 잘라버리는 거 있다. 2번째 묶음을 봐요. 51번에 보면은
Garuka asana ajena katata kaman jeti paka dana priya yina. 이 paka dana priya yina부터 먼저 설명할게요. 마지막 단어. paka는 paka는 이금의 뜻이 아주 원 뜻은 이금이란 건 뭐냐? 과일이 이거는 것처럼 거기서 이차적인 의미로는 과보의 뜻이 빠까이라는 것이 이거다이라는 것이 업이 익어서 열매로 할 수 있는 과보를 주는 거예요. 빠까 과보를 다나가 주는 거예요. 여기 다나가 무엇이 뜻이 아니고 주는 거예요. 과보를 주는 거예요. 빠까 다나면은 익어서 준다는 것이 익어서 업이 익어서 과보이라는 열매가 열리는 것처럼 빠까 다나 과보를 주는 프리야야가 순서예요. 과보를 주는 순서로 볼 때 네가 있어. 아까는 업무로 보는 거예요. 업이 보는 업무로 네 가지. 지금은 업에 과보를 주는 순서로 네 가지가 있어요. 또 이 순서를 네가 이해하면 또 의심들이 많이 사라질 수 있어요. 의심들이 많이 사라질 수 있어. 이 두 번째는 되게 중요합니다. 그릇가마. 그릇가마는 그릇은 크다, 무겁다 이런 뜻이에요. 그릇가마는 아주 큰 업의 뜻이에요. 아주 무거운 업. 그 두 번째는 아사나는 가까이의 뜻이에요. 가까운 업. 세 번째는 아제이나는 습관적으로 꾸준히 하는 세수 없이 꾸준히 하는 업들이 아제이나. 까따다는 진짜 무작위. 까따다는 그냥 그 크게 했던 첫 번째처럼 엄청 큰 업도 아니에요. 두 번째처럼 그 가까운 업도 아니에요. 세 번째처럼 꾸준히 하는 건 아니에요. 우리가 뭐 그냥 하다못해 하는 이들이 이랬다 하고 저랬다 하고 뭐 이렇게 하고 있는 별로 신경 쓰지 않으면서 하고 있는 업들이 있어요. 아주 큰 선업도 아니고 큰 무선업도 아니고 그냥 대충 하고 있는 업들이 있어요. 그런 거를 까따다는 말이에요. 까따다. 까따다는 까따가 하는 거예요. 따는 되는 거예요. 하게 되는 거. 한국말 그냥 하게 돼. 이랬다가 저랬다가 하게 돼. 이런 하게 되는 이들이 다 업은 되기는 돼. 업은 되기 되는데 그렇게 뭔가 특별함이 없는 업들이지. 그래서 첫 번째가 그릇가마 어떤 거냐면은 정해져 있어요. 큰 그릇가마는 무선업 중에는 5가지예요. 친아버지를 죽였다. 친어머니를 죽였다. 이런 거 엄청 그릇가마예요. 무선업 중에 큰 거예요. 아니면 아란을 죽였다. 부처님을 다치게 했다. 부처님을 죽일 수는 없어요. 부처님은 남의 손에 죽어지 않아요. 남의 손에 죽어는 사람은 부처님이 아니에요. 부처님이라면 아무도 죽일 수 없는 사람은 부처님이에요. 그래서 그러지만 다칠 수는 있어요. 데와다다가 부처님이 산 밑에 산책하고 있는데 데와다다가 산 위에서 돌을 밀어버렸어요. 데와다다가 출가자 스님이에요. 부처님의 제자이고 부처님의 처남이에요. 그래도 부처님을 죽이려고 하죠. 돌을 던지는데 그 돌이 큰 돌이 중간에 돌을 박았어요. 그래서 막혀서 떨어지지 않았어요. 근데 그 돌이 깨져서 튀겨나오는 것이 부처님의 엄지 발가락을 맞췄어요. 그래서 부처님의 엄지 발가락에서 피가 났어요. 그 부처님을 다치게 했던 업이 누가 하던 데와다다 말고 누가 하던 그 업이 되게 큰 업이에요. 그리고 승가로 갈라지게 한다. 그거는 일반 제가로 말하는 거 아니에요. 승가끼리로 सीमा 안에 계단 안에 이렇게 공식적으로 우리 국회의원들이 국회의사단 안에 공식적으로 이렇게 표기하는 그런 의미들이 있어요. 그렇게 해서 승가로 갈라지게 하는 그걸 데와다다가 했던 일이에요.
그러면 우리 일반 사람들이한테 해당되는 거는 뭐 지금 부처님이 살아계시지 않고 과거 생에는 모르죠. 어? 친아버지, 친어머니가 아라한을 죽이다라는 그런 세 가지 죄는 이번 생에 있을 수 있어요. 누가 잘못하면은. 그런 거는 그럴까 말하는 것이 너무 무겁기 때문에 움직이지 않는다. 이거는 정해졌다. 이런 거예요. 다른 업들이 이 업을 새치기 할 수 없는 업이에요. 그 무슨 뜻이죠? 무조건 죽으면 지옥으로 간다. 이런 거예요. 직행. 여기는 다른 걸로 바꿀 수 없어. 약이 없어. 그런 거 그럴까 말로 말하는 거예요. 이번 생에 친부모를 아버지를 죽였던 어머니를 죽였던 자는 아무리 열심히 선업해도 못 바꿉니다. 그런 거를 그럴까 말하면 선업도 있어요. 좋은 선업에 말하면은 바꾸지 않는 선업들이 되면 선정. 선정을 내가 갖고 있으면은 선정은 갖고 있어도 없어져요. 그 죽이지 전에 갖고 있어야 돼요. 죽이지 전에 갖고 있으면 그 선정은 무조건 범천을 태어나. 예, 이런 거는 바꿀 수 없는 업들이. 확실한 결과. 그러면 수다완의 도, 이거는 선업이에요. 수다완 도의 선업으로 절대 사악처로 떨어지지 않아. 예, 이런 거는 바꿀 수 없는 업들이기 때문에 그럴까 말하면 그럴까. 이런 거는 기억하기 쉽지요. 이 판자난드리아가 막 판자난드리아가 그 다섯 가지로 말하는 판자난드리아. 그리고 지난주에 말했던 니야타 미차 데이티 세 가지. 아이두가 데이티, 아기리아 데이티, 나티가 데이티 이 세 가지로 사악처로 가요. 그러고 그럴까 말. 대충 대충 그럴까 이 정도는 문제 없어요. 확실하다. 선어부서는 아예 없어. 이런 거. 완전히 내가 100% 믿으면은 100% 지옥에 간다 이런 뜻이. 그래서 이 그럴까 말을 우리가 보면서 어떤 사람들이 어떤 업으로 무조건 간다를 할 수 있는 거는 많지 않은 거예요. 많지 않아. 나머지 세 가지는 언제든지 어떤 이유로든 바꿀 수 있어요. 그래서 모르는 사람들이 부처님 가르치 잘 모르는 사람들이 이렇게 말해요. 선업이 많아요, 무선업이 많아요, 부선업이 많아요. 그러면 지옥으로 갈 건데. 그래서 불교 믿으면 뭐해? 부처님이 너 지옥에 안 떨어지게 받아주냐? 안 받아주잖아. 그래서 예수님한테 가자. 예수님 받아줄 거야. 이런 거죠. 그렇게 말하면은 이런 거 모르는 사람은 진짜인지 알자. 그렇지 않아요. 내가 무선업이 아무리 많아도 내가 어머니를 안 죽였으면 아버지를 안 죽였으면 무조건 지옥 간다는 부처님 말하지 않아요. 지옥으로 갈 수 있다는 말한 거죠. 사악처로 갈 수 있는 무선업이다는 말하지 무조건 간다는 말하지 않아요. 무조건 가는 거는 그거만. 신부모를 죽였다. 그러면 틀림없이 가요. 아까처럼 니에다 메차데티 그 세 가지 아주 지독한 사견 세 가지 그런 거 없으면은 내가 무선업이 있어도 무조건 사악처로 간다고 할 수 없어. 왜? 죽기 전에 내가 선업할 수도 있잖아. 죽기 전에 내가 선업 기어날 수도 있잖아. 그러면은 저 초원에 가요. 그렇다고 무선업 없어지지는 않아요. 그래서 무조건 지역한다는 다른 사람이 말하면은 그 부처님 가르치면 아니다는 말해야 돼. 부처님 가르치면 무조건 간다를 할 수 있는 거는 이거밖에 없어. 많지 않아요. 그래서 우리가 부처님 가르침 때문에 우리가 용이 없어지는 게 아니라 용기가 생기는 거예요. 아라한 아니면은 무선업 있어요. 무선업 있다고 무조건 사적한다면 우리가 불교를 안 믿어도 되죠. 차라리 예수님 믿는 건 낫겠죠. 그래, 무선업 있다고 무조건 사적으로 가지 않아요. 내가 했던 선업들이 나타나면은 그 무선업을 새치기 할 수 있다. 이런 거. 어떻게 새치기 하냐? 두 번째 보세요. 아산남. 아산나이라는 가깝다 뜻이죠. 근데 기준이 있어요. 뭐 가까운 거예요? 대구하고 부산 가깝다 이런 뜻이 아니고 죽음과 가까운 거 말하는 죽음. 죽기 직전에 죽음과 제일 가까운 업을 아사나로 말하는 거예요. 그래서 지금 업이 과보를 주는 순서로 말하고 있어요. 순서.
그러니까 그릇가마가 1순위예요. 그릇가마가 제우선 대우건을 갖고 있어요. 내가 그릇가마 있으면은 다른 업들이 다 저리 가요. 무조건 그릇가마로 가요. 두 번째 생은. 근데 내가 그릇가마가 없어. 어? 투표랑 무선업도 그릇가마 없어. 투표랑 선업도 없어. 그릇가마. 그러면은 두 번째 순위가 누구예요? 아사나. 죽기 직전에 마지막 하는 업이 제2순위예요. 그래서 죽을 때 제일 중요한 거예요. 평생 무선업 하다가도 죽기 전에 선업하다가 초원에 가는 사람이고 평생 선업하는데 죽기 전에 무선업이 나타나서 안 좋은 데 가는 사람이 있어. 너무 억울할 수도 있죠. 억울할 수도 있죠. 그렇지만 그것이 우리한테 지혜가 필요이다로 말하고 있는 거예요. 지혜 없으면 그냥 당할 수도 있죠. 예를 들면은 아버지가 사냥꾼, 아들이 스님이에요. 아버지가 평생 살생만 많이 했죠. 스릴랑카 그 옛날 이야기가 그렇게 나왔어요. 근데 그 아버지가 죽기 전에 안 좋은 거 많이 보고 있죠. 아, 무서워서 저리 가, 무서워요. 막 이렇게 소리 지르고 막 아들이 알았어요. 아버지는 이제 지옥 가겠구나. 어? 평생 했던 무서운 일 때문에 지옥에 불이 보이고 막 뜨겁다 하기도 하고 무섭다 하기도 하고 그 지옥에 개들이 보이기도 하고 그러면은 아 소리 지르고 정신없어. 그 아들이 가서 꽃을 가져갔어요. 그 아버지는 뭐 독송해주고 뭐 해주고 해주고. 그 첫째 아델이라는 의지 때문에 마음이 조금 정신 차리고 두 번째 스님이다라는 의지 때문에 조금 정신 차리게 되고 조금 정신 돌아왔어요. 아들이 봤어. 그때 아버지 이 창문에서 탑을 보이는데 집이 누워 있는데 아들이 끝을 아버지한테 주면 아버지 이 끝을 탑에 공에 올리세요 하니까 그 아들한테 의지하는 마음 스님이라는 의지하고 그 끝을 받고 탑에 공양 올리는 순간 죽었어요. 아주 마지막 타이밍, 아주 골든 타이밍이지만 죽기 직전에 아주 무선업들이 보이면서 지역으로 가기 직전에 아들이 와서 선업 하나를 해주는데 타이밍 맞게 죽기 직전 선업이 돼서 그래서 마지막 업이 선업이에요. 그러니까 좋은 데 태어났어요. 평생 했던 무선업이 없어지냐? 없어지지 않아요. 어? 따라 괴롭히는 업에 나타날 수도 있고 또 다음 생에 정신 못 차리면 또 나타날 수도 있죠. 그렇지만 일단 그런 이야기 있어. 그리고 제가 자주 하는 이야기지만 그 망나니 이야기하죠. 망나니인가? 그 옛날 죄수들이 죽어주는 처형해주는 망나니 일 하는 사람은 마찬가지. 자기를 죄수예요. 어? 자기야 살려고 다른 사람 죽이는 거지. 어? 그 사람이 마찬가지고 그 사람이 이 죽기 전에 사리보드라 진짜 내면 많았어요. 어? 자기가 그날 죽을지는 모르죠. 망나니로서 먹고 싶은 음식이 있었는데 그 금지야. 못 먹었어. 이제 퇴직했어요. 이제 풀려져서 이제 늙어서 못 잘리는 거 먹어. 그러니까 퇴직해졌어. 그래서 자기가 그때 평생 먹었을 음식을 먹으려 하는데 사리보다 진자님이 탑박 와서 공약 올렸어요. 신심초치 보시를 했지 선업이 됐지. 자기 평생 먹고 싶었었는데 스님한테 보시했어요. 그 스님이 법문해 주는데 법문 들을 수가 없어. 자꾸 자기가 처형했던 것만 보이고 있는 거지. 맨날 했으니까. 그 무섭고 두렵고 자기가 어떻게 지옥할 것 같이 그렇게 생각하는데 사리보다 주냐님이 눈치챘어요. 그래서 물어봐서 왜 법문을 잘 못 듣는 것 같아 무슨 일이냐 하니까 자기가 그렇게 무선업이 맞는데 불안하다 하니까 그래서 본인이 하고 싶어서 했어요. 왕이 시켜서 했냐 이런 거죠. 그래서 시켜서 하지 제가 하고 싶었어요. 그러니까 다른 사람 목이 치는데 목을 쳤는데 그러면은 당신의 잘못이에요. 왕의 잘못이에요. 이렇게 물어보니까 아 왕의 잘못이구나 이렇게 헷갈렸어요. 사리보다 주냐님 거짓말 하는 거 아니에요? 당신 잘못이 아니라도 말하지 않아요. 그냥 물어보는 거예요. 조금 마음을 안정시키려고. 시키는 사람은 죄가 있고 하는 사람은 죄가 똑같은 죄예요. 그래서 사리보다 주자님은 조금 이렇게 지혜롭게 이렇게 마음을 안정시키는 거죠. 안심시키는. 그래서 법문을 잘 들었대요. 그래서
죽어도 좋게 태어나서. 이런 사례들이 우리 지금도 있을 수 있지. 누구든지. 누구든지 죽기 직전에 정신을 바짝 차리면은 선업할 수 있으면은 우리가 부선업이 있어도 그럴까만은 없잖아. 어머니를 죽이고 아버지를 죽이고 그렇게 지독한 부선업이 없으면 우리는 충분히 좋은 데로 태어날 수 있다라는 희망을 주고 있잖아. 그걸 그냥 맹목적으로 믿어라가 아니고 아주 논리적 합리적이잖아. 첫째 그릇가마가 1순위, 2순위가 아사나, 죽음 가까이에 했던 선어부선. 어떤 스님이 진짜 차 사는 스님이 계율을 지키고 수행을 하고 하는데 병이 있어. 의장이 안 좋아. 그런데 탑발하는데 여동생이 가사를 만들어줬어요. 새 가사. 그거 모시했어요. 그래서 스님이 탑발하다가 가사 모시를 받고 돌아와서 밤에 자기 전에 내 새 가사를 입어야지 이런 마음으로 잠을 죽었어요. 갑자기 이 의장에 문제가 생겨서 돌아가시는데 그 가사의 애차 집차 때문에 그 가사의 이로 태어났대. 평생 스님으로서 차 사는 스님인데 그 가사의 애차 집차 하나 때문에 가사의 이로 태어나서 올해는 아니고 일주일 정도 그 가사의 집착 때문에 이로 사다가 죽어서 다시 좋은데 태어났어요. 그래서 죽기 직전 업이 선위가 높단 말이지. 제일 큰 업, 두 번째가 죽기 직전 업, 아사나, 선위예요, 선위. 빠가다나 프리야지나, 프리야야가 탄닌의 뜻이 탄닌, 요탄, 마인탄 이렇게 하는 너 순서, 내 순서 이런 것처럼 그 프리야야, 도는 거. 그 프리야야가 지금 업이 과보를 주는 순서로 네 가지를 말하래. 첫째가 그럴까마, 둘째가 아사나, 셋째가 아제이나. 그 아사나를 내가 죽기 직전에 선업, 부선업 이런 거 따로 하는 거 없는데 내가 날마다 예불을 봐. 죽기 전에 그건 정신은 그렇게 멀쩡하지 않는데도 그냥 나는 예불 보고 있는 줄 알아. 사실은 죽기 전에 누워있는 상태인데 내 마음속에는 그냥 꿈꾸듯이 예불을 보고 있어. 아니면 저는 날마다 범무하니까 죽기 전에 누워있어서 정신이 오락가락 하는 대로 저는 내가 범무하고 있다고 착각할 수 있어요. 그런 의미, 내가 꾸준히 했던 거, 사람이 깜짝 놀라면은 욕 자주 하는 사람은 욕이 나와. 어떤 사람은 엄마로 나와. 어떤 사람은 부친이 나와. 어떤 사람은 관세음보살 나와. 이런 뭐 습관대로 나오는 거예요. 그런 거예요. 죽기 전에도 우리가, 죽기 직전에도 그럴까 마 이런 업들이 없으면은 습관대로 나온단 말이죠. 습관대로. 맨날 서띠 하고 있는 사람은 서띠 나올 수도 있겠죠. 신념초, 안다 하고 있을 수도 있어. 죽기 전에 안다 하다가 죽을 수도 있지. 그러니까 습관적으로 내가 부선업이 습관되어 있느냐, 선업이 습관되어 있느냐, 그건 세 번째 선입니다. 세 번째 선. 그래서 세 번째로 우리가 많이 간주하는 거예요. 그럴까만은 대부분 없어요. 그러니까 아제이나를 많이 해야 돼. 그러니까 꾸준히 많이 하고 있는 것이 밀려오는 힘이 있는 거예요. 내가 늦춰도 얘가 밀려오니까 자연스럽게 습관대로 내가 가는 거예요. 그래서 선업을 많이 습관되어 있는 사람은 죽기 전에 내가 했던 선업 하나 오게 돼 있어. 그래서 한국에 관세음보살 불러다가 죽으면 돼. 뭐 아미타불 불러다가 죽으면 돼. 이런 논리는 맞아요. 논리는 맞아. 이 관세음보살 아미타불이라는 실제는 틀려요. 부처님 가르치는 거 없어. 그런 부처님은 없어. 아미다라는 이름을 부처님은 있죠. 근데 정의가 틀리는 거예요. 정의가 부처님이랑 정의 안 맞아. 어쨌든 생각하는 사람은 부처님을 생각하는 거죠. 부처님을 생각해. 그러면서 계속 불러요. 그러면은 죽기 전에 자기가 부처님을 생각하고 있으면 좋은 생각이에요. 아미타이라는 그 세상 자체는 불교와 안 맞는데, 부처님의 가르침하고는 안 맞는데, 어쨌거나 부처님을 생각하는 거예요. 그러면 선업은 돼.
지혜 없는 선업이 돼. 올바르지 않기 때문에 지혜는 아니에요. 지혜 없는 선업이 되기 때문에 그 선업으로 좋게 태어날 수 있단 말이죠. 그러면은 습관되는 것이 세 번째 순서로 이해하면 돼요. 그래서 우리가 습관을 많이 가르치는 이유, 꾸준히 하세요, 날마다 하세요, 매번 하세요, 이런 것이 되게 중요하기 때문에 결정적이 될 수 있단 말이지. 나의 죽기 전에 나의 의지초가 될 수 있는. 부처님도 자등명, 법등명 이렇게 말할 때 내가 나의 의지초가 돼. 그 내가 했던 법이 나의 의지가 되는 거예요. 내가 했던 법이 내가 꾸준히 했던 이 법이에요. 아라한을 갔던 예부를 봤던 자애를 계속 했던 뭐 내가 꾸준히 했던 것이 나의 법이고 나의 섬, 바다이라는 윤회에 내가 의지할 수 있는 섬이 될 거고 그 법은 누가 했어요? 내가 했어. 그래서 내가 나의 의지초로 말하는 거. 누가 의지가 될 수 없고 내가 했어야 돼. 그것이 아제이나예요. 마지막에는 까따따는 그런 거죠. 그 세 가지가 주지 못할 때, 그 내가 언제도 모르고, 어디도 모르고, 어쨌다가 했던 업들이 무작위로 나타나는 건데. 그것이 네 번째. 네 번째가 무작위로 이해하면 돼요. 겨룰까마로 아니고, 아사나로 아니고, 아제이나로 아니고, 그냥 그 세 가지 말고 내가 그냥 어쨌다가 했던 업들이 갑자기 나타나서 선업을 낼 수 있고 무선업을 낼 수 있고 갑자기 나타나는 업으로 가버린 거예요. 이거 업의 순서예요. 이걸 어떻게 이해해야 되냐? 우리가 예를 들면 이 방 안에 있을 때 비상 일이 생겼어요. 빨리 도망가야 돼. 이 법당에서. 그러면은 문에 가까이 사람이 제일 빨리 나갈 수 있죠. 자기가 현관문 옆에 있으니까 바로 한 걸음만 가로 밖에 가버려요. 그 아사나 까마의 예예요. 이 죽기 직전이라는 것이 이것이 문턱이에요. 죽기 직전이라는 것이 이번 생에 죽어서 죽음 마음 다음에 태어난 마음이에요. 죽음이라는 것이 문턱인데 이 죽기 직전 마음이 아까 사냥꾼 아버지처럼 마지막 문턱에 죽음이라는 문턱에 가서 선업을 했어. 그러니까 그 선업으로 바로 다음 생에 좋게 태어나서 이런 거예요. 그래서 문에 가까워서 빨리 나갈 수 있다는 뜻이에요. 근데 가까운 어보다 힘센 것이 그럴까 말이에요. 그래서 문턱에 있는 사람이 가깝지만 힘이 약해. 힘이 센 사람이 엄청 빠른 힘으로 그 사람을 밀어서 나가버렸어. 그런 일이 있을 수 있잖아. 눈이 저를 생각해도 그 사람은 아무리 문 가까이 있어도 힘 엄청 센 사람은 그 사람을 밀어버리면 자기가 먼저 나갈 수 있어요. 그런 것처럼 그럴까마는 제일 힘 세기 때문에 다른 업들이 저리 가요. 자기가 제일 일선위로 나가게 돼 있어. 그래서 그럴까마는 힘 때문에 모든 업 이기는 거예요. 아사나는 힘 때문에 아니고 문턱에 가까워서 빨리 나갈 수 있어서 두 번째 순위예요. 세 번째 순위는 그런 거죠. 그 뭐지? 우리 어릴 때 그 자주 나오는 이야기 뭐지? 토끼하고 그 거북이 있잖아요. 거북이처럼 꾸준히 가기 때문에 언제 가기는 가. 그렇지만 힘센 사람처럼 빠르지를 않을 수도 있어. 가까이 사람처럼 빨리 들어가지는 못하고 그래도 꾸준히 가고 있는 힘으로 밀려서 가는 거지. 그래서 꾸준히 가는 거는 아제이나예요. 습관적으로 했던 업이 세 번째 순위. 그 세 가지가 없을 때는 우리가 그냥 무작위로 했던 업들이 무작위로 일어나서 무작위로 주면서 태어나는 거예요. 그래서 우리가 내가 하고 있는 선업과 무선업이 준다이라는 것이 나는대로 법칙이 있구나를 이해해야 돼. 나는대로 법칙이 있어요. 그 법칙이 맹목적으로 믿는 거 아니고 지금처럼 제가 설명할 때 다 논리적, 합리적이잖아요. 내가 했던 업들이 이런 이유로 이렇게 누가 먼저 나올 수도 있고 내가 했던 선업이 아무리 많아도
내가 어머니를 죽였다. 그러면은 무조건 지옥으로 가요. 그럴까 마니까. 내가 했던 무선업이 아무리 많아도 내가 죽기 전에 선업 하나를 정신 차려서 하게 됐어. 아니면 아까 아데스님처럼 도와주는 깔야나메이다 인연 때문에 내가 이 마지막 순간을 선업을 할 수 있었어. 이런 이유로 우리가 업이 달라질 수 있구나. 그러면 세상을 볼 때 우리가 이 사람은 무조건 지옥으로 간다. 이 사람은 무조건 천국으로 간다. 이렇게 할 수가 없는 거예요. 부처님만 알아. 그러니까 누구를 우리가 쉽게 판단하면 안 돼. 엘코 중독자가 죽었어요. 부처님한테 스님들이 물어보. 그 사람이 어떻게 됩니까? 부처님, 그 사람이 좋은 데 태어나서 수다와니야 하니까 사람이 깜짝 놀랐어. 어떻게 엘코 중독자 맨날 술 취고 있는 사람 어떻게 수다와니 됐어? 이렇게. 그래도 수다원 되고 나서는 술 안 마시는 거지. 그 마지막까지 술 마시다를 봐도 그 죽기 전에 수다원 돼서 죽었다고 봐야 되지. 그렇게 될 수 있는 이유가 엄청 신심 좋은 사람인데, 불법성에 대한 신심은 평생 있었고, 그래서 죽기 전에 어떻게 해서 수행했던 거지. 그래서 수다원이 돼서. 근데 이해 못해 다른 사람들이. 그런 이야기도 있어요. 더마바라의 법국경에. 그래서 업이라는 것이 까마 위빠고 아쟁띠요. 까마 업의 위빠가 과보이라는 것이 아쟁띠요. 생각할 수 없는 일이야. 생각으로는 절대 알 수 없는 일이에요. 그렇지만 논리로 알 수 있고 원리를 공부하면 이해할 수 있단 말이죠. 그래서 우리가 이런 원리를 공부하고 있는 거예요. 업의 원리는 그랬다. 업은 주는 순서가 있다. 이 네 가지의 순위가 있다. 1순위, 2순위, 3순위, 4순위 이렇게 순위가 있고. 그리고 업이 업무를 보는 업무가 달라. 어떤 업은 되게끔, 어떤 법은 되게끔 못하지만 도와주는 거. 어떤 업은 되게끔 하는 거 아니고 방해하는 거. 어떤 업은 돼 있는 거를 무조건 잘라버리는 거. 이런 업무를 본다. 그러면은 우리가 업에 대한 생기는 의심들이 차차차 사라질 거예요. 내가 이런 거를 몰랐으면은 그냥 선업을 정도 되고 무선업을 안 정도 되고 누가 지금 알아면은 의심들이 많이 일어날 수 있어요. 그렇지만 이런 측면들이 하나하나 생각해 보고 그냥 믿어야 하는 거 아니에요. 우리가 직접 알 수 있어요. 우리의 업이 생기는 거를 알 수 있고 업의 과보들을 볼 수 있어요. 다음 생, 이번 생, 과거 생만 아니라 이번 생 안에도 똑같아요. 업이 주는 거지. 그런 거. 업 주는 것이 큰 업은 바로 일어나요. 또 어떤 업들이는 내가 습관적으로 했던 업 때문에 잘 되는 일이 있고 안 되는 일이 있고 그런 걸 우리가 이번 생에는 내 인생을 보면서 읽을 수 있단 말이지. 그래서 세 번째 52번 달라 보면은 여기는 빠까 까라워세나 여기 이 단어 빠까가 아까 말했죠. 이거서 그러면 과보를 말하는 거예요. 까라는 때 그래서 과부의 때 과부의 때로 있어. 내가 했던 선업, 무선업이 언제 나타나냐? 그 언제 이야기야? 까라가 때잖아요. 빠까 까라 와세나 로. 그래서 과부 주는 시기, 때 따라서 네 가지로 구하래. 첫 번째 데이터 담아 웨르니아. 데이터는 보는 거예요. 데이터 담아로 말하면 직접 본다는 것이 너무 생생하는 거 말하는 거예요. 바로 나타나는 거 말하는 거예요. 업을 지는데 그 업의 과부가 바로 나타나는 업도 있어요. 바로 이번 생에 준다 뜻이에요. 내가 했던 선업, 무선업이 바로 이번 생에 주고 있는 것도 있어요. 그거를 우리가 지혜롭게 보면은 분석할 수 있어요. 내가 지금 이번 생에 했던 선업이 지금 이번 생에 주고 있는 거, 이런 거로 하는데 우리가 알 수 있는 업들이 있어요. 그것이 데이터다마 웨르니아. 두 번째가 우빠빠자 웨르니아. 우빠빠자는
두 번째, 바로 두 번째 생에 주는 것. 이번 생에 못 주지만 죽어서 다음 생에 바로 주는 업이 있어요. 주는 때가. 그래서 바로 이번 생에 주는 업, 두 번째 생에 주는 업. 우바빠자, 우바는 가까운 뜻이네. 그래서 가까운 것이 두 번째 생이에요. 그리고 아빠라브리아가 세 번째. 아빠라브리아는 세 번째부터 윤회의 끝까지, 세 번째 생부터 윤회의 끝까지 줄 수 있는 업들이 있어요. 그러면 어떤 건 우리 이해 못하는 거 있어. 내가 뭐가 잘못한가? 내가 아무 잘못한 거 없는데 왜 그랬지? 이런 거는 대부분은 전생에 했던 것들이에요. 전생에 해도 안 녹아는 업들이는 나타날 수 있어요. 부처님도 오래 전생에 했던 건데 부처님 되는데 두통이 있어. 허리 아픔이 있어. 설사나는 물이 있어. 부처님 되는데 왜 그래를 생각할 수 있죠? 그걸 어쩔 수 없는 거예요. 아빠라버리야. 두 번째 생 지나서 세 번째 생에 나타날 수 있고, 네 번째 생에 나타날 수 있고, 다섯 번째 생에 나타날 수 있고, 500생 후에 나타날 수 있고, 그런 거를 아빠라버리야는 말이에요. 아빠라버리야. 아빠라는 뒤에, 버리야는 하나님. 그래서 그 뒤에 나타나는 거. 그리고 네 번째, 그러신 게 호시까마. 호시는 그냥 녹아버리는 업도 있어요. 호시까마. 주지 못하는 거예요. 주지 못하면서 힘이 빠져버리면서 호시까마 되는 거 있어요. 여러분, 아라한이 됐다 하면은, 여러분, 앙구리말라가 마지막 아라한 되기 전까지도 어마어마한 무선을 했어요. 그래서 스님이 아란이 돼서 타파할 때로 사람들이 막 때리고 돌로 던지고 머리 깨지면서 피나면서 돌아오기도 해요. 그러니까 이번 생에 받을 거 받는데 아란 됐으면은 다시 안 태어나니까 그 무선업이 다 녹아버리는 거예요. 그거는 최종적으로 말하는 거고 우리가 했던 업들 중에도 녹아는 업들이 있어요. 너무 약하면 그냥 녹아요. 그런 업들이. 너무 약한 업들이는 그냥 과보를 주지 못하고 그냥 녹아버리는 업들이 있어요. 또 어떤 업들이는 시간이 너무 오래되고 내가 할 때 의도가 그렇게 강하지 않고 그러면 약해지면서 녹을 수도 있고 그거는 누가 알 수가 없는 이들이에요. 그네 진짜 가슴이죠. 아, 이 정도 업은 그냥 주지 못하고 내가 선업을 열심히 하고 있으면은 이 무선을 안 나타날 거예요. 이렇게 알 수 있는 업들이 있죠. 그래서 이 허시카마를 우리한테 힘 하나를 주고 있어요. 허시카마를 잘 공부해 보면은 아, 녹을 수 있는 업들이 있구나. 그러면 수다화만 돼도 나는 사학초에 가는 업은 다 녹았어요. 사학초에 가지는 않아요. 그렇지만 사학초에 태어나지 않지만 인간을 태어나서 이상한 일들이 일어날 수는 있어요. 왜? 무선업이 있으니까. 말은 사학초를 떨어뜨리는 정도는 업은 녹았는데 인간 천신을 태어나면서 뭔가 안 좋은 일들이 겪어하는 그런 건 있을 수 있단 말이지. 그래서 어시카마를 공부하면서 우리가 이 다른 종교에서 물교를 공격할 때 무조건 너희들이 선업이 작고 무선업이 많기 때문에 무조건 지옥 갈 가능성이 많다. 그 무조건하자 의지할 수 없다. 이런 식으로 하는 논리는 너무 몰라서 하는 말이다. 물교를 너무 모르는 거예요. 물교를 너무 모르는 사람이 말하는데 아예 모르는 물자가 믿는 거예요. 그래서 개종하는 제대로 모르는 사람 말은 아예 모르는 사람 믿어. 그래서 진짜 개종하는 사람이 있어요. 그 말을 듣고 물자들이 중에 개종하는 사람이 되게 진짜 있어요. 그 다음에 마지막 짝이 뭐냐? 마지막 짝은 이거는 간단한 거예요. 다 아구살라, 까마와자라 구살라, 루바와자라 구살라, 루바와자라 구살라, 바가 타나. 타나는 장수예요. 세상. 그래서 업의 과보를 주는 세상 따라서 네 가지. 사악처를 주는 거, 첫 번째 아구살라. 무선업은 사악처를 줘요. 무선업이 주는 공간이 사악처예요. 그리고
까마와자라 구슬란 두 번째 까마와자라 구슬란 일반 선업들이 욕계 선업 보시 공도 계유 공도 사마타 위파사나 선전 전까지 했던 사마타 위파사나도 도지의 전까지 했던 위파사나 이런 것들은 다 까마와자라예요. 욕계는 어디로 줘요? 인간 세상 태어나게 하고 천국 천신 세상 6개에 태어나게 해요. 그래서 사학초 4개, 인간 세상 천신 6개, 그러면 11개 되죠. 그래서 아구살라 까만, 그거는 사학초로 주는 거고, 까마와자라 아구살라, 그거는 7개로 줘요. 인간 하나, 천신 6개. 그 다음에 루바와자라 아구살라, 색계 선호, 이 선정이에요. 색계 선정 5가지가 색계 범천 세상 16개로 태어나게 해요. 색계 범천 16개. 그리고 마지막 아루바와자라 무색계 선전이에요. 무색계 선전은 4가지 있어요. 무색계 선전 4가지에 따라 무색계 범천 4가지 세상이 있어요. 총 31가지. 그걸 31천로 말하는 거예요. 부선어 선업 따라 세상이 31가지로 나눠 있는 거예요. 그 하나님이 만드는 거 아니라 선업, 무선업의 과보로 나타나는 거예요. 그래서 중생계, 중생들이 존재하는 공간계, 인과계 이렇게 말한 그 뜻이 중생들이도 업의 과보, 공간도 그 중생들이 업으로 인해서 생기는 공간이고 그 인간, 중생, 공간 다 인과계예요. 그 3계로 말하되 중생계, 사타로가, 공간계, 오가사로가, 인과계, 상카라로가. 그래서 어부 이 16가지를 볼 때, 인간이 왜 인간 되고, 천신이 왜 천신 되고, 왜 사학초의 지옥생이 아수라 아귀가 동물이 왜 되는지, 그리고 범천이라는 그런 존재가 왜 되는지, 우리 업들이 공부해보면 이해가는 거예요. 다음 주에 이거를 또 가지고 또 설명해 줄 거예요. 우리 하고 있는 선업들이 무슨 선업들이 가지고 이 선업 때문에 어떻게 되고 또 범천들이 되는 선업은 왜 범천되는지 그 범천과 천신과 인간과 사학초의 차이가 뭔지 그러면 우리가 업과 과보를 이해한다는 것이 어마어마한 지혜예요. 나를 이해하고 이 중생들을 이해하고 우리가 존재하고 있는 이 세상 공간을 이해하고 그 중생과 공간과 이 돌아가고 있는 원리를 이해하는 것. 업과 과보를 이해하는 것이 모든 걸 이해하는 것. 그래서 우리 다음 주에 이어서 공부하도록 하겠습니다. 부처님 가르치면 사마데티, 바른 견해, 업과 과보에 대한 지혜를 은혜 한 단계 업그레이드해서 공부했습니다. 바른 견해를 가지고 바른 생각을 가지고 바른 말, 바른 행동, 바른 생계로 바른 원래 바른 스디 바른 집중을 하면서 생로병사 삼세 연의 모든 고통 벗어나 니바나 성취하기 기원합니다. 사바로가 위니모토 사바 산타파 와지토 사바 웨라마데이간도 네구도 자두암바와 사바로가 위니모토 사바 산타파 와지토 사바 웨라마데이간도 네구도 자두암바와 사바로가 위니모토 사바산다바 와지도 사바 웨라마데이간도 네구도 자두암바와 부ද්ධ 사사남 지람 데이터두 부ද්ධ 사사남 지람 데이터두 부ද්ධ 사사남 지람 데이터두 부처님의 가르침이 오래오래 머무소서. 사두 사두 사두